अस्सलामुअलैकुम। बिहाड़ी गोट फार्म मुहम्मद शाहद। हाँ जी वीरो, की हाल आ? ठीक हो? अच्छा वीरो, काफ़ी दोस्तों के मैसेज आते हैं कि जिहड़ी बच्चों की रिहाइश गाह है वा वो असी किस तरह की बनाई आ, ते अज इंशाअल्लाह मैं दोस्तों को दिखा दिना वा। ते बाकी मेरा फिर उही तुहाडे नाल ਉਹੀ ਗੱਲ मैं करांगा कि जिस तरह तुसी गोट फार्मिंग कर रहे हो, जिस तरीके नाल जिस तरह तुहाडा तरीकेकार है वा, अगर तुहानूं लग रहा कि वो बेहतर आ तो माशाअल्लाह ठीक आ, फिर तुसी ठीक कर रहे हो। ठीक है ना, कि जिस तरह तुसी अपने बच्चों की केयर कर रहे हो, उन्हों की रिहाइश गाह जिस तरह की तुसी बनाई हुई आ, ठीक है ना, तो मैं कहना वा कि वो ज़बरदस्त है। क्योंकि कोई भी बंदा अगर जानवर रखे हुए आ, साफ ज़ाहिर आ उन्होंने पता वा कि मैं इन्हां दी केयर किस तरह करनी आ। ते साढ़े को हुण जदों बच्चे आने शुरू होए सी, दोस्तां दे भी मैनू परसनल विच भी मैसेज आए, शाहद भाई इन्नी सर्दी दे विच तुसीं क्यों बच्चे लेंदे हो? ते मैं उन्हां दोस्तां नूं यही चीज़ मैं कही सी कि अलहमदुलिल्लाह सानू तकरीबन 6वां साल शुरू हो गया वा गोट फार्मिंग करदे। ते और अगर मेरे को कोई पूछे ना कि बच्चे तुसी किहड़े मौसम दे लैना पसंद करदे हो बकरियां कोलों, ते मैं यही कहांगा कि मैं सर्दियां दे करदा वां। गर्मियां दे बच्चे जिहड़े है ना बहुत कम असी लईदे आ। ज़्यादा जिहड़ी साडी कोशिश हुंदी है ना वो यही हुंदी आ कि असी सर्दियां दे बच्चे लईए। ਇਹਦੇ 'ਚ फिर काफ़ी गल्लां ऐसियां हैगियां वा, अगर जे ਉਹਦੇ ते मैं वीडियो बनावां तो फिर ਜਿਹੜਾ ना काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बाकी तुहानूं मैं अज रिहाइश गाह जिहड़ी बच्चों की मैं तुहानूं दिखा दिना वा कि किस तरह असीं बच्चे रखे हुए आ। ते क्योंकि हर बंदे का अपना एक तरीकेकार हुंदा वा, ते असीं जिस तरह की रिहाइश गाह बच्चों की बनाई हुई आ, अलहमदुलिल्लाह असीं उस बच्चों की रिहाइश गाह ते मुतमईन हैगे आ। और जदों दी गोट फार्मिंग शुरू कीती आ, इदां ही असीं उन्हां दी रिहाइश गाह बना दई दी आ, खास कर सर्दियां दे विच। ते कुछ ऐसियां चीज़ां हुंदियां वा, चाहे बकरी आ चाहे बच्चा वा बकरी दा, ठीक है ना, ਉਹਦੀ कंडीशन तुहानूं जिहड़ी है ना वो देखनी पैंदी आ कि ਇਹਦੀ कंडीशन किस तरह की हैगी आ। जदों एक बच्चा माँ के पेट विचों आंदा वा, ठीक है ना, तो ਉਹਦਾ टंपरेचर किन्ना कुछ हुंदा वा। ठीक है, जिहड़े बंदे ਇਹ काम कर रहे आ, जिहड़े गोट फार्मिंग या जिन्हां ने घरां विच जानवर रखे हुए आ, वो बेहतर उन्हां नूं पता हुंदा वा कि उस टाइम उस बच्चे का किन्ना टंपरेचर हुंदा वा। ठीक है ना, उन्होंने किन्ना टंपरेचर उस बच्चे नूं चाहीदा वा। ते साफ ज़ाहिर आ कि जदों वो माँ के पेट चों बाहर आ गया वा तो उन्होंने उस हिसाब का जो टंपरेचर उन्होंने बाहर भी उन्होंने चाहिए वा। क्योंकि जदों बच्चा माँ ने पैदा कर दिता, ठीक है ना, जदों उहदा टंपरेचर तुहाडे कोल मेनटेन ना होया, मिसाल के तौर पर टंपरेचर उहदा माँ के पेट विच होर हैगा वा, बाहर आके अगर जो उन्होंने माड़ी मोटी भी उन्होंने ठंड लग गई, ठीक है ना, तो समझो उन्होंने कोई ना कोई मसला उन्होंने शुरू हो जाना वा। तो मैं जिहड़ी इन्हां दी रिहाइश गाह जिहड़ी असीं बनाई हुई आ, ये बड़ियां चीज़ां देखदियां होइयां बनाई हुई आ। ते और इहदे विच हुण ते अलहमदुलिल्लाह बड़ा इस चीज़ का तजर्बा मैनूं हो चुकिया वा। नहीं तो वो भी वक्त है सी कि मैं रात नूं बार बार उठ के मैं टंपरेचर देखना हुंदा सी, एक अंदाज़ा हो जाता सीगा कि यार ये बच्चे नूं किन्ना टंपरेचर चाहिदा वा, किते नूं सर्दी तो नहीं लग रही हैगी। तो हर चीज़ नोट करके ते अलहमदुलिल्लाह अगर अज भी उही असी उन्हां दी रिहाइश गाह रखी हुई आ, ते अलहमदुलिल्लाह असी उस रिहाइश गाह ते मुतमईन आ। तो बाकी मैं फिर उही दोस्तां नूं कहांगा, अगर तुसी इस रिहाइश गाह ते मुतमईन नहीं हो, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, तुसी जिस तरह अपने बच्चों की केयर कर रहे हो तो बस ठीक है, ज़बरदस्त है वा। ठीक है ना, मैं तो वही गल करांगा जो मैं कर रहा वा प्रैक्टिकली, वो मैं दोस्तां नूं अज मैं दिखा दिना वा। अच्छा वीरो, पहले जिहड़ा ना पिछले सालों दे विच साडी बच्चों की जिहड़ी अंदर दी रिहाइश गाह वो ऐ हुंदी सीगी, असीं इस दफ़ा चेंज कर दित्ती आ। चेंज क्यों कीती हैगी आ, क्योंकि साडे कोल बच्चे जिहड़े ना इस दफ़ा वो
ਯਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾਂ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਚੁਕਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਚੁਕਵਾਏ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਜੀ ਟੋਕਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਟੋਕਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਖਾਂਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਆਈ ਇੱਕੋ ਦਫਾ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਮ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿੰਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ 3-3 ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ, ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ 4 ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 4 ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਔਰ ਸ਼ਾਮ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁੱਟਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਨਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਦ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਭੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਦਨਾਨ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਲਾ ਚੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, 1 2 3 4 5 ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 5 ਤਹਿਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਚੱਕ ਦੇ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਆ ਜਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਟੋਕਰਾ, ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ 4 ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕ ਯਾਰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 3 ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਬਸ ਹੈ 1-2 ਦਿਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੋਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਕ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਦ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਰੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਛ ਇਸ ਦਫਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਏ 10 ਕੁ ਟੋਕਰੇ ਇਸ ਦਫਾ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ 15 ਕੁ ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਸ ਤਾੜ ਦੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਕਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤਾੜਿਆ ਕਰਨਾ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਆਹ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਕਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ 2 ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਚੁਕਵਾਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਟੀਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਹਤਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਹੀ ਖਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।